Verbatim seninle beraber. Today.
Gayajuddin. Gayajuddin. Gitanjali. Hello. Good morning, sir. Good morning, ma. ఎవరు మీరు సెమినార్ ఇచ్చేదా? తెలీదు సార్. చెప్పినారు ఇస్తామని చెప్పి ఎవరు అని కదా. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ మా. సార్ నేను చెప్తాను సార్ ఈరోజు సెమినార్. నీతో పాటు ఇంకొకరు ఎవరు చెప్తాను తరుణ్? తెలీదు సార్. గాయత్రి ఇచ్చేసాడా? సార్ సార్ టోటల్గా ఎన్ని సెమినార్లు చెప్పారు సార్? అట్లీస్ట్ 3, మాక్సిమం 5 ఇవ్వాలి అజ్జుబార్. 5 ఇవ్వాలి సార్. 5 ఇస్తే 5 మార్కులు. సార్ నేను ఒకటి ఇచ్చినాను సార్. అవును, ఇంకొకటి ఎప్పుడు ఇస్తావు? ఈరోజు ఇస్తావా? రేపు ఇస్తాను సార్. రైట్, ఈరోజు తరుణ్ ఇస్తాడు, రేపు ఇవ్వలేను. నేను ఇస్తాను సార్. రైట్, ఓకే. రైట్ తరుణ్, స్టార్ట్ చేస్తావా? ఓకే సార్. రైట్, టాపిక్ చెప్పేసి నీ పేరు చెప్పి స్టార్ట్ చేయి. ఓకే సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. Myself Tarun. I am going to give a seminar on what is the jurisdiction of the various commission for the purpose of the Consumer Protection Act 1986. The Consumer Protection Act is designed to give a relief to the consumer who is not in a position to go to the regular courts to light his case because of the high cost of litigation, and that he should not be given a forum where justice cheap and quick. This commission is divided into 3 levels for redressal of consumer disputes. First one is district forum, and second one state forum, third one national forum. First, district forum. The Consumer Protection Act 1986, Section 9, Subsection A provides for the establishment of the district forum by the state government. Section 10, Subsection 1 provides that each district forum shall consist of a person who is working as a district court judge or retired district court judge as the chairman of the district forum. Here, two persons working as a members and one is woman. The qualification of a members in the district forum: be not less than 35 years of age, possess bachelor's degree from recognized university, be a person of ability, integrity, and have adequate knowledge and experience of latest 10 years, including problems relating to economics, law, commerce, and accounting, industry, public affairs, or administration. Every member of district forum shall hold
office for a 5 year or up to age of 65 years, whichever is earlier. The salary and allowances payable and other terms and conditions of a service of a members prescribed by the state government. The district forum can entertain the complaints where the goods value does not exceed 20 lakhs. If any person by an order made by the district forum, then he can appeal for the state forum within a period of 3 days from the date of order made by the district forum. Next, state forum. The Consumer Protection Act 1986, Section 9, Subsection B provides for the establishment of state forum by the state government. Section 10, Subsection 1 provides that the state forum consists of a person who is working as a High Court judge or retired High Court judge as a chairman of the State Commission. Here also the two two persons working as a member, one person is a woman. The qualification is also same as district forum. Be not less than 35 years of age, possess bachelor degrees from the recognized university, be a person of ability, integrity, and have adequate knowledge and experience of the latest 10 years, including problems relating to economic law and commerce, accounting, industry, public affairs, or administration. Here also every member of state forum shall hold office for a 5 years or up to age of 67 years, whichever is earlier. The salary payable under the terms and conditions of a service of members prescribed by the state government. The state commission can entertain complaints where the goods value exceeds 20 lakhs but does not exceed 1 crore. If any person aggrieved by an order made by the state commission, then he can appeal for the national commission within a period of 30 days from the date of order made by the state commission. Third one, national forum. The Consumer Protection Act 1986, Section 9, Subsection C provides the establishment of national commission by the central government. Section 20, Subsection 1 provides that the national commission consists of a person who is working as Supreme Court judge or retired Supreme Court judge as a chairman of the National Commission. Here, 4 members and one of whom shall be women. Qualification is also same as district forum and state forum. Here also National Commission also same qualification for the members. Every member of National Commission shall hold office for a term of 5 years up to age of 75 years, whichever is earlier. Salary and allowance payable and other terms and conditions, service of a members prescribed by the central government. The National Commission can entertain the complaint where the goods value exceed 1 crore more, 1 crore above. If any person aggrieved by an order made by the National Commission, then he can appeal for the civil court, that is Supreme Court, within a period of 30 days from the date of order made by the National Commission. If any person aggrieved by an order made by the Supreme Court, he can't do anything because the Supreme Court is the final. So he must agree with the Supreme Court orders. Thank you, friends, for listening my seminar. Thank you, sir. ఓకే వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అరుణ్ చాలా బాగా చెప్పావు బట్ టాపిక్ ఈజ్ రెడ్రెసల్ మిషనరీ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1986 1986 వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టంలోని రెడ్రెసల్ మిషనరీ వినియోగదారుల పరిష్కార యంత్రాంగం అనేటువంటిది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా వెరీ ద బెస్ట్ టాపిక్. జనరలీ ద కన్జ్యూమర్స్ are actually in India, most of the consumers are uneducated
poor and unorganized sector, so that most of the people they won't go to the civil court, they won't come forward. Is there any disputes arise, is there any problem will arise, they won't come forward to go to the civil court due to the heavy expenses, and the period is very long to justice. So that the Indian government will take decision to implement the act of Consumer Protection Act 1986 will address the Consumer Protection Act of 1986. అంటే భారతదేశంలోని వినియోగదారులు బీదవాళ్ళు, అంటే లెస్ పూర్ పీపుల్, అట్ ద సేమ్ టైం అన్ఎడ్యుకేటెడ్ చాలామంది చదువు రాని వాళ్ళు, మరియు అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్, అంటే వీరందరికి భారతదేశంలో వినియోగదారులకి ఆర్గనైజేషన్స్ లేవు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగినా కూడా, ఈజ్ దర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విల్ అరైజ్, ఈజ్ దర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విల్ ఫేస్, ద కన్జ్యూమర్ కెనాట్ అప్రోచ్ ద సివిల్ కోర్ట్. మామూలు న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి మనకి, జిల్లా కోర్టు ఉంది, హైకోర్టు ఉంది, సుప్రీం కోర్టు ఉంది. దీనికి ఎందుకు పోరు అంటే వినియోగదారులకు ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగినా కూడా, నెగిటివ్గా ఉన్నా కూడా, ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా వాళ్ళు కోర్టుకు పోవడానికి ఎక్కువ మంది సుముఖంగా లేరు. ఎందుకు అంటే సివిల్ కోర్టుకి వెళ్తే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది, ఖర్చు ఎక్కువ, మరియు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది న్యాయం తేలడానికి, మనకు జడ్జిమెంట్ రావడానికి, మనది న్యాయమా అన్యాయమా అని తెలవడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ ద సివిల్ కోర్ట్స్. మామూలు న్యాయస్థానాల్లో ఉండేటువంటిది ఎందుకు అంత లేట్ అవుతుంది చెప్పండి? ఏం తరుణ్, ఎందుకు లేట్ అవుతుంది సివిల్ కోర్టులలో? సివిల్ కోర్టులో కేసు లేట్ కావడానికి 3 నెలలు కానీ మామూలుగా మనకి సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఎందుకు? ఒక మంచి వ్యక్తి కూడా శిక్షించబడకూడదని. వెరీ గుడ్, నవీన్ కుమార్ సెట్ ఈస్ కరెక్ట్లీ సెట్. మన భారతదేశంలో మన ట్రెడిషన్ అంటాం, మన ఆచార వ్యవహారాలు అంటాం. మన ఆచారం ఏమంటే, మన యొక్క జస్టిస్ ఎలా ఉందంటే, 100 మంది నిర్దోషులు తప్పించుకోవచ్చు కానీ ఒక నిర్దోషికి కూడా శిక్ష పడకూడదు. అంటే 100 మంది దోషులు తప్పించుకోవచ్చు అయినా పర్వాలేదు, అంటే తప్పు చేసిన వాళ్ళు 100 మందికి శిక్ష పడకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఒక నిర్దోషికి కూడా ఒక నిర్దోషికి కూడా శిక్ష పడకూడదు అని ఫాస్ట్గా మనం జడ్జిమెంట్ చెప్పామనుకోండి, వచ్చిన ఇతను తప్పు అని చెప్పేసామనుకోండి, ఒకసారి తప్పు అని చెప్పి అతను జైలు శిక్ష వేసేసామనుకోండి, లేదు 1 లక్ష రూపాయలు జరిమానా వేసేసామనుకోండి, ఆ తర్వాత తెలిస్తే ఒరెవరు అతను తప్పు చేయలేదు. ఇప్పుడు మనం కూడా అంటూ ఉంటాం, ఒక్కొక్కప్పుడు మన ఇంట్లో ఫాదర్ ఉంటాడు, మనం ఏం తప్పు చేయకపోయినా తప్పు చేసామేమో అనుకోండి, టక్కని ఒక మాట అనేస్తాడమ్మా. ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది, ఒరే మన అబ్బాయి చేసింది, మన కుమారుడు చేసింది తప్పు కాదు అని తర్వాత తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఒక మాట అనేస్తాడు, మనం తిట్టేస్తాడు అనుకోండి, దానివల్ల మనం ఏదో మనం ఫీల్ అవుతాం, కొంతమంది ఇంకా ఏదో కూడా చేసుకుంటారు. అలాంటప్పుడు ఆ తర్వాత తెలిస్తే అతను చేసిన తప్పు కాదు అని తెలిసింది అనుకోండి, పశ్చాత్తాపడం తప్ప ఇంకేం చేయలేము. కాబట్టి అది ఇక్కడ మన నవీన్ కుమార్ చెప్పిన ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. మన ఇండియన్ న్యాయస్థానం ఎలా ఉందంటే, 100 మంది దోషులు తప్పించుకున్నా పర్వాలేదు, అంటే శిక్ష పడకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఒక నిర్దోషికి శిక్ష వేస్తే అది చాలా ఇబ్బంది, అంటే తప్పు చేయని వానికి శిక్ష వేయకూడదు అని. అందుకే ఎక్కువగా కేసులు వాయిదాలు వేయడం, తర్వాత విచారించడం, ఎంతోమంది విచారిస్తూ ఉంటారు. మనం అనుకున్నట్టు టక్కన ఎందుకు సార్ ఇంత చేస్తారు, లేట్ అవుతుంది, వాళ్ళు వాంటెడ్గా చేస్తారంటే అది కాదు. జడ్జీలకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమంటే, ఎప్పుడు కూడా ఇతను తప్పు చేయలేదేమో, ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు సార్ ఇతను దొంగతనం చేశాడని చెప్పేస్తారు, ఆ జడ్జి ఎప్పుడు ఇతను చేయలేదేమో అని ఆ విధంగా ఆలోచిస్తాడు, నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తాడు. ఒకవేళ అన్ని సాక్ష్యాలు కరెక్ట్గా ఉంటే అప్పుడు అతను శిక్ష వేస్తారు. అందువల్ల ఆ కారణం చేత అదే మెయిన్ రీజన్ మన ఇండియన్ లాలో ఉన్నటువంటి మెయిన్ ఇదేమంటే, 100 మంది దోషులు తప్పించుకున్నా పర్వాలేదు, ఒక నిర్దోషికి శిక్ష పడకూడదు అనే కారణం చేత ఎక్కువగా డ్రాగ్ చేస్తూ ఉంటారు, అంటే తొందరగా తేలదు. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే, ఈ యొక్క క్లయింట్స్ అంటే కక్షిదారులు అంటారు, ఇప్పుడు మనం కేసు వేసామనుకోండి, ఆ కేసు వేస్తే అది కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది ఒక్కొక్కప్పుడు. ఇట్ టేక్స్ 5 years or 10 years of some cases.
అట్ ద సేమ్ టైం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ మోర్. మీరు చూడొచ్చు, ఒక్కొక్క జడ్జి దగ్గర కొన్ని వేల కేసులు ఉంటాయి. ఈరోజు ఒక 100 కేసులు వచ్చాయనుకోమ్మా, ఈరోజు ఒక జడ్జి దగ్గరికి 100 కేసులు వస్తాయి. ఆయన ఒక కేసు విచారిస్తూ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ కేసు మధ్యాహ్నం వరకు ఒక కేసు అయిపోతుంది, మధ్యాహ్నం నుంచి ఇంకో కేసు విచారిస్తాడు. అంతే, 2 కేసులు మాత్రమే చూస్తాడు. రిమైనింగ్ 98 కేసెస్ అవి పోస్ట్ పోన్ అయిపోతాయి, మళ్ళీ వాయిదా పడతాయి. అది నెక్స్ట్ మంత్. ఆ విధంగా కేసుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నందువల్ల కూడా విచారించడానికి సమయం లేనందువల్ల అవి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అందువల్ల మనం అంటే ఎవరైతే కక్షిదారులుగా ఉంటారో, ఎవరైతే క్లయింట్స్ ఆ కేసు వేస్తుంటారో, వాళ్ళు తిరిగి ఇబ్బంది పడి ఎందుకులే అని అనుకుంటారు. దానికి నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, ఒకవేళ గెలిచినా కూడా ఇంటికి పోయి ఏడుస్తారు అని. ఓడిపోయినవారేమో కోర్టులోనే ఏడుస్తాడు, గెలిచిన వాళ్ళు ఇంటికి పోయి ఏడుస్తారు అని. ఎందుకు అంటే, మన ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి పైన కేసు వేస్తాం అనుకుందాం. ఒక వెహికల్ సర్వీస్ చేశాడు, అతను సరిగ్గా చేయలేదు, ఆ కేసు వాల్యూ వచ్చి దానివల్ల మనం ఇబ్బంది పడ్డాం. ఇంకొక 1000 రూపాయలు లేకుంటే 10,000 రూపాయలు లాస్ అనుకోండి మనకి. ఆ 10,000 రూపాయల కోసం మనం కేసు వేస్తాం. 10,000 రూపాయలు కేసు వేస్తే ఆ కేసు తేలడానికి 1 సంవత్సరం పట్టింది అనుకోండి. 1 సంవత్సరం మనం తిరిగాం, అడ్వకేట్ దగ్గరికి తిరిగాం, అడ్వకేట్కి ఫీజు చెల్లించాము. మన కనీసం ఈ మాసం 1 సంవత్సరం రోజుల్లో ఒక 50 రోజులు మనం కోర్టుకు వెళ్ళి ఉంటాం. అంటే 15 man days లాస్ట్. ఇక డబ్బు ఒక 2-3 వేలు ఖర్చు పెట్టేసి ఉంటాం మనం. ఇంత లాస్ అయినా మన కేసు గెలిస్తే లాస్ట్ ఒక 3,000 రూపాయలు మనకు కట్టిమన్నారు అనుకోండి, మనకు 6,000 ఖర్చు అయి ఉంటుంది అప్పటికి. అంటే 6,000 ఖర్చు పెడితే మనకు 3,000 వచ్చింది. దానికి ఎంత స్ట్రెయిన్, ఎంత టెన్షను. ఒక్కొక్కప్పుడు జడ్జి గారు కేసు మనకు వాయిదా ఉంటుంది. ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25వ తేదీ రావాలండి కోర్టుకు అంటారు. మనకి 25వ తేదీ ఎన్నో పనులు ఉంటాయి. అవన్నీ వదులుకొని బస్సు ఉన్నా లేకపోయినా, ఆటో పట్టుకున్నా లేకుంటే బైక్ పైన ఎవరినో రిక్వెస్ట్ చేసుకొని మనం తప్పనిసరిగా కోర్టుకు అటెండ్ కావాలి. మనం అటెండ్ కాకపోతే మనకు ఫైన్ వేస్తారు. ఇంత కష్టపడితే మనకు లాస్ట్కు జడ్జిమెంట్ ఏమిటో ఒక 3,000 రూపాయలు కట్టేయమంటారు. ఎస్, అతను నష్టం జరిగిందండి, 3,000 రూపాయలు కట్టేయండి అంటే మనకి ఎంత లాస్ చూడండి. అంటే ఎక్కువ సమయం అయినందువల్ల మనకు ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోయింది, మనకు తొందరగా జడ్జిమెంట్ రాలేదు. అందువల్ల ఏం చేస్తారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్, చాలామంది వినియోగదారులు అట్లా పోనీలే మనకు నష్టం జరిగినా కానీ దే వోంట్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు అప్రోచ్ ద సివిల్ కోర్ట్స్. వాళ్ళు మనకు ఈ న్యాయస్థానాల దగ్గరికి పోవడానికి, అంటే కోర్టుకు పోవడానికి ముందుకు రారు. అంటే న్యాయస్థానానికి అప్రోచ్ కావడానికి ముందుకు రారు. ఎందుకంటే ఇదే కారణం, తిరగాలి, అడ్వకేట్ దగ్గరికి పోవాలి, అడ్వకేట్స్ రమ్మనేప్పుడంతా వెళ్ళాలి, డబ్బంతా ఖర్చు అవుతుంది, టైం అంతా ఎక్కువ సార్లు రమ్మంటారు. మనం ఆ టైంకి వస్తే తిరుక్కుంటూ ఉంటే కొంతమంది ఉంటారమ్మా, కూలీ చేసుకుని బతికే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు 25వ తేదీ కేసు ఉంటే అడ్వకేట్ 24వ తేదీ ఒకసారి రావే నీతో మాట్లాడాలా అంటాడు. రేపు 25వ తేదీ కేసు ఉంది, ఆ రోజు వస్తే నాకు టైం ఉండదు, 24వ తేదీ రా అంటాడు. అంటే 24వ తేదీ మనం తెల్లవారి కొద్దిగా మనం అడ్వకేట్ దగ్గరికి వస్తాం. ఆయన ఏదో 1 గంట సేపు 2 గంటల సేపు మనకు బ్రీఫ్ చేస్తాడు, రేపు జడ్జి గారు ఇలా అడిగితే నువ్వు ఎలా చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలని. అంటే అంతే, మనం వెళ్ళిపోతాం. అంటే 24వ తేదీ కూలిపోయింది మనకి. మళ్ళీ 25వ తేదీ రావాలి, 25వ తేదీ కూడా మనకు కూలిపోయింది. అంటే 2 రోజులు కూలిపోయింది. మళ్ళీ ఒక వాయిదా పడింది కేసు, అది మళ్ళీ రేపు రావాయి చెప్తాను అంటాడు. మనం మళ్ళీ 26వ తేదీ వచ్చి మన నెక్స్ట్ వాయిదా ఎప్పుడో కనుక్కోవాలి. అంటే అక్కడ 3 రోజులు మనకు లాస్ అయింది. ఒక రోజుకు మనకు 500 రూపాయలు కూలి వచ్చేది, 3 రోజులు మనకు కూలిపోయింది. అలాంటప్పుడు రోజుకు 500 లెక్కన 1,500 మనకు లాస్ అయింది. ప్లస్ ఇక్కడికి వచ్చిన దానికి రోజుకు 200 ఖర్చు అయితే 3 రోజులకు 600 మనకు ఖర్చు అయింది. అంటే 2,100 రూపాయలు ఈ 3 రోజుల్లో మనకు నష్టం జరిగినట్టుగా అతను అనుకుంటాడు. అందువల్ల ఎక్కువ మంది కేసు వేయడానికి భయపడతారు, సివిల్ కోర్టులో కేసుకు రావడానికే భయపడతారు. కాబట్టి మనం కూడా గవర్నమెంట్, భారత ప్రభుత్వం ఎంత ఆలోచించి ఈ వినియోగదారులకి తొందరగా తక్కువ ఖర్చుతో, అంటే క్విక్ అండ్ చీప్ జస్టిస్ అంటారు, చీప్ అండ్ క్విక్ జస్టిస్, తొందరగా తక్కువ ఖర్చుతో న్యాయం జరిపించాలంటే ఏం చెయ్యాలి, ఎలా చేయాలని ఆలోచించి ఈ వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టం 1986 అనేటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చిందమ్మా. దాన్నే కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1986. వినియోగదారులకు మాత్రమే ఇది వచ్చి, వినియోగదారులకు మాత్రమే దీంట్లో వేయడానికి అర్హత ఉంటుంది.
ఈ కోర్టులో అంటే వినియోగదారుల ఫోరంలో కేసు వేయాలంటే ఓన్లీ ద ఎలిజిబిలిటీస్ కన్జ్యూమర్గా ఉండాలి, వినియోగదారుడుగా ఉండాలి. అలా కాకుండా ఎవరో ఇద్దరు వ్యక్తులు కొట్లాడుకున్నారనుకోండి, మనం తీసుకొచ్చి సార్ తొందరగా తేలుతుందన్నాడు, సార్ చెప్పాడు మనకు మామూలు కోర్టుకు పోతే ఎక్కువ సమయం పడుతుందని ఈ కన్జ్యూమర్ ఫోరం పోదామంటే దే వోంట్ యాక్సెప్ట్ ద కేస్. వాళ్ళు ఆ కేసు టేకప్ చేయరమ్మా. లేదు మన నేల దగ్గర ఏదో తగాదా ఉందనుకోండి, మనకు మన చిన్న వాళ్ళకి ఏదో తగాదా ఉంటుంది, అది సివిల్ కేసు, దాన్ని తీసుకొచ్చి చేస్తే అది వీళ్ళు టేకప్ చేయరు. వీళ్ళు అంటే కన్జ్యూమర్ ఫోరం ఏ కేసు టేకప్ చేస్తుందంటే వినియోగదారులకు సంబంధించిన కేసు మాత్రమే, వినియోగదారులకు సంబంధించిన కేసు మాత్రమే. అందుకనే అక్కడ ఉంటుంది చూడండి, వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టం. మనకు వినియోగదారులకు ఏదైనా నష్టం జరిగితే, వినియోగదారులకు ఏమైనా ఇబ్బంది జరిగితే, వినియోగదారులకు ఏమైనా డిస్ప్యూట్ ఏర్పడితే వాళ్లకు ఉండేటువంటి కేసులు తీర్చడానికి మాత్రమే వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టం అమలులో ఉంటుంది, అది మాత్రమే కృషి చేస్తుంది. అందువల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హూ ఈజ్ కన్జ్యూమర్స్ అనేది చూడాలి. మనం రాసేటప్పుడు కన్జ్యూమర్ అంటే ఎవరు, వినియోగదారుడు అంటే ఎవరు అనేది చూడాలి. వినియోగదారుడు అంటే వస్తువును కొని వినియోగించేటువంటి వాడు. వెరీ సింపుల్. దాంట్లో ఉంది చూడమ్మా, వినియోగదారుడు అంటే వస్తువులను కొని, వస్తు సేవలు ఏదైనా కావచ్చు, వస్తువు కానీ సర్వీసెస్ కానీ, ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కెన్ బై అండ్ కన్జ్యూమ్ కన్జ్యూమ్ అంటే వినియోగించుకోవాలి, అతనే వినియోగించుకుంటూ ఉంటే అతనే వినియోగదారుడు అంటారు. వస్తు సేవలను కొని వినియోగించేవాడిని వినియోగదారుడు. దోస్ who can buy the goods and services then they consumed, they are called as consumer. అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. కాబట్టి అలాంటి కన్జ్యూమర్స్కి ఈజ్ దర్ ఎనీ డిస్ప్యూట్స్ అరైజ్డ్ బిట్వీన్ ద కన్జ్యూమర్స్ అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ కన్జ్యూమర్స్ అండ్ ద బిజినెస్ మ్యాన్ అండ్ ద కన్జ్యూమర్స్ అండ్ సెల్లర్స్, వినియోగదారులకు ఉత్పత్తిదారులకు కానీ, లేదా వినియోగదారులకు వ్యాపారస్తులకు కానీ, లేదా వినియోగదారులకు అమ్మకందారులకు కానీ ఏదైనా డిస్ప్యూట్ ఏర్పడితే అప్పుడు ద కన్జ్యూమర్ కెన్ గో టు ద కన్జ్యూమర్ ఫోరం. అంటే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో అయితే ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు. చెప్పినప్పుడు తరుణ్ వచ్చి చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు. దెర్ ఆర్ 3 రెడ్రెసల్ మిషనరీస్. దట్ ఈస్ ద రెడ్రెసల్ మిషనరీ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉండేదేమో డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరం అన్నారు, స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ కమిషన్, నేషనల్ లెవెల్లో నేషనల్ కమిషన్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద 3 స్టేజెస్. 3 స్టేజెస్లో ఉంటుంది. ఎందుకు సార్ 3 స్టేజ్లు అంటే దాన్ని క్లాసిఫై చేశారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వర్త్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 20 lakhs. అంటే మనం వేసేటువంటి కేసు విలువ 20 లక్షల కంటే తక్కువగా ఉంటే డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరంలో వేయాలి. ద కేస్ వర్త్ ఇన్ బిట్వీన్ 20 lakhs to 1 crore అంటే కేసు యొక్క విలువ 20 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉండి 1 కోటి కంటే తక్కువగా ఉంటే అప్పుడు మనం స్టేట్ కమిషన్లో వేసుకోవాలి. అలా కాకుండా ద కేస్ వర్త్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 1 crore యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్రోచ్ టు ద నేషనల్ కమిషన్ ఓన్లీ. ఒకవేళ నువ్వు వేసేటువంటి కేసు విలువ 1 కోటి రూపాయల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే డైరెక్ట్గా నేషనల్ కమిషన్లోనే కేసు వెయ్యాలి. ఇలా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఈజ్ దర్ ఎనీ కేస్ జడ్జిమెంట్ వచ్చి డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరంలో ఒక్కొక్కప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంత డిఫరెన్షియల్గా కూడా రావచ్చు. మనకెందుకు సార్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో తీర్పు చెప్తే మళ్ళీ హైకోర్టుకి ఎందుకు పోతారని చెప్తారు చూడండి. చాలామంది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో కేసు ఓడిపోతే హైకోర్టుకి పోతాం. ఎందుకు పోతారు అక్కడ అంటే ఒక జడ్జి బై మిస్టేక్ ఏదైనా తీర్పు చెప్తే ఆ మిస్టేక్ని రెక్టిఫై చేస్తూ, జడ్జి కూడా ఒక యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగే, ఒకవేళ పొరపాటు చేసేదానికి తప్పుగా జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉండొచ్చు మేబీ. అలాంటప్పుడు ద క్లయింట్, ఇప్పుడు మనం కూడా వినియోగదారుడు అనుకోండి, డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరంలో కేసు వేస్తాం. ఆ డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరంలో చైర్మన్ అండ్ 2 members ఉంటారు. ద చైర్మన్ అండ్ 2 members బై మిస్టేక్ పొరపాటుగా తీర్పు తప్పుగా చెప్పారు అనుకుందాం. వాళ్ళ దృష్టిలో అది కరెక్టే. అలా యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్స్
is they have to possible to do mistakes. ఒక మన వ్యక్తులుగా మనం పొరపాటు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఒక పొరపాట్లు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి బై మిస్టేక్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరం కెన్ గివ్ ద ఫాల్స్ జడ్జిమెంట్. అట్ దట్ టైమ్ ద డిఫీటెడ్ పార్టీ అంటే ఇబ్బంది పడిన పార్టీ దే వోంట్ సాటిస్ఫైడ్ అబౌట్ ద జడ్జిమెంట్. ఒకవేళ కన్జ్యూమర్ అనుకుందాం, ద కన్జ్యూమర్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అబౌట్ ద జడ్జిమెంట్ గివెన్ బై ద కన్జ్యూమర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరం. డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరం ఇచ్చినటువంటి ఒక జడ్జిమెంట్ని వినియోగదారుడు తృప్తి చెందకపోతే ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ద జడ్జిమెంట్ గివెన్ బై ద డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరం, ద కన్జ్యూమర్ కెన్ విత్ ఇన్ 30 days, 3 days కాదమ్మా, విత్ ఇన్ 30 days అంటే జడ్జిమెంట్ వచ్చిన 30 రోజుల లోపల విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ ద జడ్జిమెంట్ గివెన్ బై ద డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరం, the consumer is not satisfied about the judgment, the consumer can appeal to the state commission. డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరంలో ఇచ్చినటువంటి తీర్పు మీద, ఈ జడ్జిమెంట్ మీద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ స్టేట్ కమిషన్కి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ ద జడ్జిమెంట్ గివెన్ బై ద డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరం. డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరం ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ మీద సాటిస్ఫై లేకపోతే 30 రోజుల లోపల ఆ స్టేట్ కమిషన్కి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తాం. ఇన్ కేస్ ద స్టేట్ కమిషన్ గివెన్ ద జడ్జిమెంట్, ఇఫ్ ద కన్జ్యూమర్ ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎవరైనా కావచ్చు ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అబౌట్ ద జడ్జిమెంట్, అక్కడ స్టేట్ కమిషన్లో జడ్జిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి అగేన్స్ట్గా వచ్చింది అనుకుందాం. అప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. అట్ దట్ టైమ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కెన్ అప్పీల్ టు ద నేషనల్ కమిషన్. అంటే ఎవరైనా పోవచ్చు, కన్జ్యూమరే పోవాలని అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అర్థం ఉంటుందని కాదు. అంటే బోత్ ద పార్టీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్జ్యూమర్ సాటిస్ఫై కాలేదంటే కన్జ్యూమర్ పోవచ్చు, లేదు కన్జ్యూమర్ ఫేవర్గా వచ్చింది మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి అగెనిస్ట్గా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కెన్ ఆల్సో గో టు ద అప్పీల్. మళ్ళీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అప్పీల్కి పోవచ్చు, అతను నేషనల్ కమిషన్కి అప్పీల్ పోవచ్చు. అంటే స్టేట్ కమిషన్లో ఒకవేళ మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి అగైనెస్ట్గా వస్తే ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కెన్ అప్పీల్ టు ద కేస్ ఆర్ అప్పీల్ టు ద కేస్ ఇన్ ద నేషనల్ కమిషన్. అంటే నేషనల్ కమిషన్లో కేసు వేసుకోవచ్చు. అక్కడ కూడా అగైనెస్ట్గా వచ్చింది అనుకుందాం, అప్పుడు సుప్రీం కోర్టుకు పోవచ్చు. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇక్కడ రెడ్రెస్ మిషనరీ మనకు నేషనల్ కమిషన్ వరకే ఉంది. సపోజ్ ద నేషనల్ కమిషన్ జడ్జిమెంట్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, దే వన్ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్. ఇలా సుప్రీం కోర్టు కూడా పోవచ్చు. ఇది మనకు ఉండేటువంటి రెడ్రెస్ మిషనరీ అనేటువంటిది. ఏమ్మా చెప్పమ్మా అశ్విని, మాట్లాడుతున్నావు చెప్పమ్మా. మా సుప్రజ సుప్రజ అమ్మాయి లేదు సార్. అదే వచ్చింది కదమ్మా, వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ లెఫ్ట్ అయిపోయిందా? శిరీష ఈరోజు ఎవరు మా చెప్తాను సెమినారు? సుప్రజానా శిరీషనా? సుప్రజ సార్. అంటే శిరీష కాదు, తప్పించుకోవడానికి. సార్ నేను చెప్తాను సార్. ఇప్పుడు నవీన్ నువ్వు చెప్తావా? చెప్తాను సార్. ఓకే రైట్. ఏ టాపిక్ అని చెప్తామా? ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ చెప్తాను సార్. వెరీ గుడ్. ఓకే స్టార్ట్ చేయమని నేను చెప్తాను. లాస్ట్ చెప్తాను సార్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. Hi friends, myself I am Naveen Kumar from Second Become CA2. Now I am going to give a seminar on the topic Objectives of the Consumer Protection Act 1986. First of all, let's see the introduction. India is a vast country where a majority of consumers are poor, helpless and disorganized. Further, the market in India is generally a seller market and it is very easy to dupe the innocent consumers. It is now realized that the
common consumer is neither knowledge nor well informed. He needs support and protection from unscrupulous seller. A common consumer is not in a position to approach, visit, count quick, cheap and speedy justice to his complaints is required. The biggest help in this direction has came from the government. The central government enacted a law in the year 1986 for the protection of consumers known as the Consumer Protection Act 1986. Let's see the objectives of Consumer Protection Act 1986. First, right to consumers education. The right to consumer education is an important right available the consumers information about the consumer products is the market and for the proper functioning of the legal system. It is the necessary that the knowledge of the availability of a legal remedy should be so widely explained, advertised and circulated so that people as a whole become conscious of their rights. Right to safety. The consumer has a right to be protected against marketing of goods which are hazardous to life and property of the consumers. For example, adulterated food is dangerous to life and less quality cement is dangerous to big apartments and dams. Right to weak redressal. The consumer has become given the right to seek redressal against unfair trade practices. The consumer should have some mean of redress when goods fail to live up to their promise or indeed cause injury. Right to be heard. Right to be heard also includes the right to be assured that the consumer interest will receive due consideration at appropriate forms. The consumer disputes should be resolved in a fair, expedition manner. The Consumer Protection Act 1986 conforms to these measures. Next, right to choose. The right to choose means for right to be assured. Whenever possible, access to variety of goods and services, all competitive prices. Fair and effective must be encouraged in order to provide consumers with the greatest range of choice among products and services at the lowest price. Next, last, right to information. The consumer has been given the right to be informed by the producer about the quality, quantity, purity, standard and price of goods so as to protect the consumer against unfair trade practices. The right to obtain adequate information is an important right which enables the consumer to take intelligent decision at the time of purchasing any goods. The Consumer Protection Act 1986 provides cheap and quick redressal of genuine consumers, and it is a matter of paramount public information that no person should misuse the remedies available under this act for lodging false complaints on the basis of fabricated evidence and harasses the person who supply goods or render services. That's all, sir. Thank you for giving this type of golden opportunity. Okay, very good. Very good, Naveen. Thank you, sir. ఫస్ట్ మీరిద్దరు కూడా ఇంచుమించు ఒకే టాపిక్, కాకపోతే నువ్వు ఆబ్జెక్టివ్ చెప్పావు, అతను రెడ్రస్ ఇండస్ట్రీ చెప్పాడు. ఇక్కడ మన నవీన్ చెప్పిన దాంట్లో ఇండియా, ఎస్పెషలీ ఇండియా ఈజ్ అ సెల్లర్స్ మార్కెట్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్, బికాస్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కెన్ సీ ద ఇండియన్ మార్కెట్. ప్రపంచం అంతా ఉత్పత్తి చేస్తారు, ఎక్కడెక్కడో ఉత్పత్తిదారులందరూ కూడా ఇండియన్ మార్కెట్ పైన చూస్తారు. ఎందుకంటే అమ్ముకోవడానికి వస్తువులు కానీ సేవలు కానీ అమ్ముకోవాలనుకుంటే ద బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ దట్స్ కాల్డ్ as సెల్లర్స్ అమ్ముకోవడానికి ద పాపులేషన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ చైనా. ఆ చైనాలో వాళ్ళే ఎక్కువ వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ. బట్ ఇండియాలో ప్రొడక్షన్ తక్కువ, సేల్స్ ఎక్కువ.
అందువల్ల వరల్డ్ వైడ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడో ఇప్పుడు జపనీస్ ప్రోడక్ట్స్, చైనీస్ ప్రోడక్ట్స్, జపాన్లో తయారు చేసే వస్తువులు కావచ్చు, లేదు చైనాలో తయారు చేసే వస్తువులు కావచ్చు, లేదు ఇంకేదో దేశంలో తయారు చేసే వస్తువులు మన దేశంలో అమ్ముడుపోతాయి, ఇక్కడ అమ్మేయచ్చు అని. ఇంకొక విధంగా ఏమంటే ఇప్పుడు చూడండి, కొన్ని వస్తువులు చైనాలో సేల్స్ కాదండి, మన చైనా వస్తువులే మన ఇండియాలో సేల్ అయిపోతాయి. అంటే లెస్ క్వాలిటీ కూడా. అంటే ఒకవేళ వస్తువు బాగాలేకపోయినా ద క్వాలిటీ ఈజ్ నాట్ గుడ్, ఇట్ వెరీ లెస్ క్వాలిటీ, దట్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఆల్సో కెన్ సోల్డ్ టు ద ఇన్ ఇండియా. ఎందుకు అంటే ఇండియాలో పాపులేషన్ మనం చెప్పాం కదా, ఇప్పుడు వస్తువులు అమ్మాలనుకుంటే అన్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ విల్ సెల్ ద ప్రోడక్ట్. వాడు తెలివైన వాడు కాబట్టి ఏదేదో చెప్పేసి అమ్మేస్తూ ఉంటాడు. ప్యాకింగ్ బ్రహ్మాండంగా చేసావు. ఇప్పుడు మనం క్రాకర్స్ ఉంటాయి, టపాకాయలు ఉంటాయమ్మా, క్రాకర్స్, అవి కూడా చైనా నుంచి తెచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు. అంటే అక్కడ క్వాలిటీ లేదనుకోండి, అక్కడ వాళ్ళు పర్చేజ్ చేయరు, అలాంటి వాటిని ఇక్కడ అమ్మేస్తూ ఉంటారు. లేదు సెకండ్ క్వాలిటీ అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ అమ్మేస్తూ ఉంటారు, థర్డ్ క్వాలిటీ అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ అమ్మేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇండియాకి డంప్ చేసి ఇండియాలో సేల్ చేసేయచ్చని వాళ్ళ ధైర్యం. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ద బయ్యర్స్, దట్ మీన్స్ ద కన్జ్యూమర్స్, ఇక్కడ వినియోగదారులు ఎలాంటి వాళ్ళంటే తక్కువ, అంటే అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అని చెప్పాం, అట్ ద సేమ్ టైం అన్ఎడ్యుకేటెడ్స్. మనకు వాళ్ళు మెస్పరైజ్ చేసి అడ్వర్టైజ్ చేసి ఏదేదో చెప్పేస్తుంటారు. మనం చూస్తున్నాం కొన్ని వస్తువులు, ఎస్పెషలీ చైనా ప్రోడక్ట్స్ అంటే అన్నీ అని కాదు, సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ మనం కొనుక్కొని పోతే ఒక 4 రోజులు పనిచేసి 5వ రోజు పనిచేయదు, ఎందుకంటే అది అంతే అంటాం. ఎస్పెషల్లీ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్స్, ఒక్కసారి అది రిపేర్ వస్తే మనం దాన్ని అక్కడ పారేయాల్సిందే, ఇట్స్ నో యూజ్. అంటే ఏదో విధంగా అమ్మేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. మనం దాని మీద మనం కోర్టుకు పోవాలంటే ఎక్కడ పోతాంలేండి, ఏదో ఇప్పుడు 1000 రూపాయలు ఒక వస్తువుని తీస్తామమ్మా, ఆ వస్తువు పనిచేయదు, వాడితో చెప్తాడు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది, మనం పోవచ్చు కోర్టుకి, మన దగ్గర బిల్లు ఉంటుంది, వీ హ్యావ్ సమ్ ఎవిడెన్సెస్ ఫ్రమ్ ప్రూఫ్స్. బట్ మనం 1000 రూపాయలు కోర్టుకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఎక్కడ పోతామండి, ఆ 1000 రూపాయలు కోర్టుకు పోతే మనకు 2000 3000 ఖర్చు అయిపోతుంది, అట్లా పోనీలేని గమ్మున అయిపోతాం. అందువల్ల ఇండియా ఈజ్ ఎ సెల్లర్స్ మార్కెట్ అయినా కానీ ఇక్కడ ఇండియన్ కన్జ్యూమర్స్, ఇండియాలో ఉండేటువంటి వినియోగదారులు అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్, పూర్ అండ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్స్, ఎక్కువ అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు కాదు. కాబట్టి ఈజీగా ఇక్కడే వినియోగదారులను అడ్వర్టైజ్మెంట్స్తో కానీ లేదు వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాటలతో కానీ వస్తువులు కొనిపించేస్తూ ఉంటారు. మనకి ఇష్టం లేకపోయినా మన వస్తువు కొనేస్తాం, చూసిన వెంటనే అట్రాక్టివ్ ఉంటుంది, తక్కువ రేటు, బాగుంటుందిలే అని కొనేస్తాం. కొంటే అది కొన్ని రోజులుగా చెడిపోతుంది. మన ఇంటికి తీసుకెళ్ళి వర్క్ చేయాలని చూస్తే అది వర్క్ చేయదు, అలా ఉంటాయి వస్తువులు. అలాంటి వస్తువులు అమ్మేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఎడ్యుకేట్ ద కన్జ్యూమర్స్, వినియోగదారులను విద్యావంతులను చేయడం. అంటే సార్ వాళ్ళకు ఏబిసిడీలు నేర్పిస్తారా, నేర్పిస్తారా, 1వ తరగతి నుంచి కూర్చోబెట్టి చదివిపిస్తారంటే ఆ విధంగా కాదు. ఎడ్యుకేట్ చేయడం అంటే చదువు నేర్పించడమే కాదు, ఏబిసిడీలు నేర్పించడమే కాదు, వాళ్ళకి తెలియని విషయం కూడా తెలియచేయడం. మీరు మంచి వస్తువులే కొనండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కప్పుడు మనం ఎక్కడో పెద్ద ఫంక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఇప్పుడు పుష్కరాలు జరుగుతూ ఉన్నాయనుకోండి, అక్కడ చెప్తూ ఉంటారు మైక్లో, మీరు సముద్రంలోకి ఎక్కువ, అంటే నదులోకి ఎక్కువ డెప్త్ ఉంటుంది, దిగకూడదు, ఈ స్టేజ్ వరకే వెళ్ళాలి, ఇలాగే మనం బిహేవ్ చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటారు చూడండి. ఆ విధంగా అంటే వీళ్ళని కొంచెం చదువు తక్కువగా ఉన్నందువల్ల, అంటే జ్ఞానం తెలియచేయడం అంటే వస్తువులు మిమ్మల్ని మోసం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. మనం చూస్తున్నాం కొన్ని రష్గా ఉండే ఏరియాలో దొంగలు ఉంటారు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్లో దొంగలు ఉంటారు, జాగ్రత్తగా ఉండండి, లేదా మీ వస్తువులు ఎక్కడంటే అక్కడ ఉంచొద్దండి అని మనం ఎడ్యుకేట్ చేస్తుంటారు అక్కడ. అంటే మనకు గుర్తు చేస్తుంటారు, ఓహో ఇంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అజాగ్రత్తగా ఉండొద్దండి, ఇతరులను నమ్మొద్దండి, ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే నమ్మొద్దండి, ఎవరైనా తినుబండారాలు ఇస్తే తీసుకొని తినొద్దండి అని రైల్వే స్టేషన్లో చెప్తూ ఉంటారు. అంటే అక్కడ ఏమంటే రైల్వే ప్రయాణికులను వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనమాట. అది ఇలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అని తెలియచేయడం. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా వినియోగదారులను ఆ విధంగా మిమ్మల్ని మోసం చేస్తూ ఉంటారు. వస్తువు సేవలు ఎలాంటి వస్తువులు అంటే అలాంటి వస్తువులు అమ్మేస్తూ ఉంటారు. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఆ విధంగా విద్యావంతులు చేయడం.
రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అంటే విద్యావంతులను చేయడం అంటే వాళ్ళకి ఈ తెలియని విషయాల గురించి కూడా తెలియచేయడం అని అంతే. వినియోగదారులు మోసపోకుండా ఆ ఆ వస్తువు అంటే అమ్మకందారులు చేసేటువంటి ఆ ప్రకటనలలో ఎన్నో మోసాలు ఉంటాయి మనకు. ఆ మోసాల్లో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ప్రకటనల పైన కూడా చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా. అయినా కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అమ్మకందారులు వస్తువు యొక్క అడ్వాంటేజెస్ పెద్దదిగా వేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మన మెడిసిన్స్ కూడా అమ్మా, కొన్ని మెడిసిన్స్ తింటే రియాక్షన్ ఉంటుంది, అది కూడా ఇంటిమేట్ చెయ్యాలి అంటే దానిపైన కింద వేస్తుంటారు. అది మనకు కనిపించదు కంటికి కూడా. ఈ ట్యాబ్లెట్ వాడేదాని వల్ల మీకు ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది, మనకు ఆ ట్యాబ్లెట్ వాడేదాని వల్ల పెయిన్ రిలీఫ్ అనుకోనమ్మా. మనం ఒక పెయిన్ రిలీఫ్కి ఒక ట్యాబ్లెట్ వాడతాం, దాన్ని వాడితే పెయిన్ మనకు తగ్గినట్టుగా అనిపిస్తుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం దానివల్ల మనకి ఇంకేదైనా నెగిటివ్ కూడా ఉంటుంది, దాన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటాం. ఆ ట్యాబ్లెట్ వాడేదానిలో సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని తెలుస్తుంది అక్కడ. బట్ ఆ విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు అక్కడ రాసుంటారు, కానీ మన కంటికి కనిపించదు. అంత చిన్న అక్షరాలతో రాస్తారు వాళ్ళు. అలా ప్రభుత్వం ఇప్పుడు దానికే ఈ మధ్య సిగరెట్స్ బీడీల కట్టల పైన పుర్రె మార్కు వేయమన్నారు. అంటే మనకు బాడీ మన సార్ చెప్పమ్మా. సార్ సార్ మా సెమినార్ చెప్తా ఉంటారు సార్. ఎవరమ్మా? వర్మ మా క్లాస్మేట్ సార్. ఏమన్నాడు వర్మ? వర్మ మాట్లాడమ్మా సార్. ఉన్నాను సార్, చెప్పండి సార్. ఎక్కడుండా వర్మ? ఓహో, ప్రసాద్ వర్మనా? ఓకే ప్రసాద్, చెప్పు. ఇప్పుడు మనకు 10 minutes టైం ఉంది, రైట్? చెప్పు ప్రసాద్. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడే ఏ టాపిక్ చెప్తావమ్మా? డిఫైన్ ఆఫర్. వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ ఆఫర్? ఓహో, ఆఫర్ యొక్క ఆవశ్యకాలు. వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ వ్యాలిడ్ ఆఫర్. వెరీ గుడ్. ఓకే చెప్పమ్మా. ఓకే రైట్, చెప్పమ్మా. చెప్పండి సార్. స్టార్ట్ చేయి. Respected sir and my dear friends, good morning to all. My name is P. Ram Prasad Verma. Today my topic is offer. What are the essentials of valid offer? Offer or proposal is the starting point in the formation of contract. Section 2A defines proposal as when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view of to obtaining the assent of the other to such as or subsistence. The word proposal is synonymous with the English word offer. The person making the proposal is called proposer of offer, and the person to whom the proposal is accepted is called offeree or promisee. An offer must be distinguished from a mere statement of intention. Example, an announcement of forthcoming action, sale. Thus, a person who attends the advertised place of action would not sue for the breach of contract if the sale were cancelled. An invitation to offer, example, an advertisement in a newspaper, the display of goods in the shop window with price marked upon them, the display of price goods in a self-service store, a mere communication of information in the course of negotiation, example, statement of lowest price made in answer to an inquiry as to the lowest price for sale, a catalogue of goods for sale, a casual inquiry, example, do you intend to sell your car, is not an offer. A prospectus inviting to the public to subscribe the shares of company. F. Advertisement for the lenders. Essentials of valid for rules regarding valid offer. First, offer must be capable of creating legal relations. The offer must be indeed the creation of legal relations. He must indeed his offer is accepted as legally binding agreement shall result. Example, invitation to dinner which has no invitation to create legal relationship. An offer is a person to social of moral acts without any intentions of creating legal relations will not be a valid offer. The leading case is be offer was valid. Offer must be certain, defined and not vague. An offer must not be based on a condition which is uncertain of incapable of performance. It must contain certain terms on which the prosper is willing to act. A vague of offer does not convey what is exactly means. Example, A made a contract with B and promised that
he was satisfied with the customer, he would favorably consider his application for the renewal of the contract. The promise is too vague, so that is not create any legal issue. Another one is offer must be communicated to the offeree. Can be no offer by a person to himself. It must always be communicated to the offeree. If there is no communication of an offer, there is no acceptance resulting in the contract. Thus, if A write a letter to B offering to sell his watch for rupees 200, but never post the letter and keep and its pocket, it is not an offer, and B can never accept it. Next one is an offer may be conditional. An offer can be made subject to a condition. In that case, it can be accepted only subject to the condition, and conditional offer left when the condition is not accepted. Examples: A, an illiterate who could not read, took an excursion tickets on the railway. On the front of the tickets was printed for conditions see back. One of the conditions was that the railway company would not be liable to for personal injuries to passengers. A was injured by railway accident, and A was bound by condition and could not recover the damages. Thank you, sir. Ante, sir. Okay, very good. Okay, right, Prasad. Rightly said. Of offers. What are the essential elements of a valid offer? The pratipadana అనేటువంటిది is a first step of the contract. In every contract, there must be a beginning stage is an offer. Without offer, there is no next step. అంటే ప్రతిపాదన లేకుంటే ముందు అంటే కాంట్రాక్ట్లో ఫస్ట్ వచ్చి ప్రతిపాదన. దర్ మస్ట్ బి 2 parties at every contract. At any party can offer. ప్రతిపాదన అనేటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా చేయవచ్చు. కాంట్రాక్ట్లో ఇరు పార్టీలు ఉంటారు. అట్ ఎనీ పార్టీ కెన్ ఆఫర్ ఎయిదర్ ప్రామిసర్ ఆర్ ప్రామిసీ, ఇదర్ ఆఫరర్ ఆర్ ఆఫరీ. ఎవరినైనా ఆఫరర్ అనొచ్చు, ఎవరినైనా ఆఫరీ అనొచ్చు, ఎవరినైనా ప్రామిసర్ అనొచ్చు, ఎవరినైనా ప్రామిసీ అనొచ్చు. అంటే ప్రతిపాదన కర్త అని ఎవరిని అంటామంటే ఎవరైతే ప్రతిపాదన చేస్తూ ఉంటారో దోస్ హూ కెన్ ఆఫర్, దట్ పర్సన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆఫరర్. ప్రతిపాదన చేసిన వ్యక్తిని ప్రతిపాదన కర్త అంటారు. అంతేగాని ఎనీ పార్టీ అంటే మనకు ఎవ్రీ కాంట్రాక్ట్ దర్ మస్ట్ బి 2 parties అంటాం. ఒకరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సేల్ కాంట్రాక్ట్ అనుకోండి, అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్, ఒక వ్యక్తి అమ్మకందారుడుగా ఉంటాడు, ఇంకొక వ్యక్తి కొనుగోలుదారుడు. బట్ ఎనీ పార్టీ కెన్ ఆఫర్, ఐదర్ బయ్యర్ కెన్ ఆఫర్ ఆర్ సెల్లర్ కెన్ ఆఫర్. ఎవరైనా ఆఫర్ చేయొచ్చు. ద ఆఫరర్, ఎవరైతే ఆఫర్ చేస్తారో దోస్ హూ కెన్ ఆఫర్, దట్ పర్సన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆఫరర్. ప్రతిపాదనకర్త అవుతారు. అంటే ఎవరు ప్రతిపాదన చేస్తారో వాళ్ళని ప్రతిపాదనకర్త అంటారు. ద పర్సన్ ఇట్ మే బి ఏ సెల్లర్ ఆర్ బయ్యర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నాకు ఒక ప్లాట్ ఉందనుకోమ్మ, 50 లక్షలకు నేను నా ప్లాట్ అమ్ముతున్నాను, చిత్తూరులో ఉన్న నా ప్లాట్ నేను 50 లక్షలకు అమ్ముతాను, మీరు కొనుగోలు చేస్తారా అని మీ క్లాస్ వాళ్ళకి నేను ఆఫర్ చేస్తే ఐ ఆమ్ ద ఆఫరర్. మీ క్లాస్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా యాక్సెప్టర్స్ అవుతారు. అంటే వాళ్ళు ఎవరైనా స్వీకృతి తెలపచ్చు, నేను మీకు అందరికీ చేశాను కాబట్టి మీరు ఎవరైనా ఒకరు దాంట్లో యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తే దట్ ఈస్ దట్ ఇట్ విల్ ఫ్రేమ్డ్ యాజ్ అన్ అగ్రిమెంట్. అంటే ఆఫర్ ప్లస్ యాక్సెప్టెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగ్రిమెంట్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ అన్ ఆఫర్. అది ఇప్పుడు మన వర్మ చెప్పింది ఏమంటే సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ ఏ ప్రకారం అకార్డింగ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872 సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ ఏ స్పెసిఫైస్ ద ఆఫర్ ఈజ్ ఎ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్. ప్రతిపాదన అనేటువంటిది కాంట్రాక్ట్లో మొట్టమొదటి అంశము. కాబట్టి కాంట్రాక్ట్కి ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది బాగుండాలి, లీగల్గా ఉండాలి. ఇఫ్ ద ఆఫర్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్, దట్స్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. ఒకవేళ ప్రతిపాదన సక్రమంగా లేకపోతే ఆ కాంట్రాక్ట్ చెల్లదు. అర్థమైనా? వెరీ గుడ్. టుడే ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ డే బికాస్ దే ఆర్ గివింగ్ 3 members. ముగ్గురు ఇచ్చారమ్మా. వెరీ గుడ్. తరుణ్ ఇచ్చాడు, రాంప్రసాద్ వర్మ ఇచ్చాడు, అండ్ అనదర్ వన్. చాలా బాగా ఇచ్చారు. బట్ అదేవిధంగా అందరూ కూడా రేపు ఆ జూమర్ ఇస్తాడమ్మా. ఫస్ట్ సెమినార్ చాలా బాగా ఇచ్చాడు అబ్బాయి. కాబట్టి
సెకండ్ సెమినార్ రేపు ఇస్తాడు. మిగతా వాళ్ళు కూడా అట్లీస్ట్ 5 to 10 minutes, మీకు టైం అనేటువంటిది ఇస్ నాట్ స్పెసిఫిక్, బట్ యూ కెన్ గివ్ ద సెమినార్. మనకు ఫియర్ ఉండకూడదు, ఏదో ఒక టాపిక్ పైన ఎంతసేపు ఇచ్చాం అన్నటువంటి చూడండి. మీరు కూడా రికార్డ్ చేసుకుని మళ్ళీ దాన్ని వినండి, ఇబ్బంది ఏమి లేదు. ఎక్కడ మనం కొంచెం ల్యాప్సెస్ ఏమైనా ఉంటే, పొరపాట్లు ఉంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెమినార్. అందువల్ల ఇది మీకు ఫ్యూచర్లో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందమ్మా. నాట్ ఓన్లీ ద మార్క్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఫర్ ఎనీవేర్, ఇప్పుడు మనకు డిగ్రీ అయిపోతుంది, ఏదో ప్రైవేట్ స్కూల్లోనో ప్రైవేట్ కాలేజ్లోనో ఎక్కడో ఇక్కడ ఒక టీచర్గా కానీ, లేదు ఒక పిల్లోడికి మనకు ట్యూషన్ చెప్పాలనుకున్నా, ఒక పిల్లోడి చేత డౌట్ అడిగాడు అనుకోండి, మనకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ మనకు చెప్పడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. ఇక్కడ మనం చెప్తే మళ్ళీ అది ఫ్యూచర్లో మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుంది. ఓకే, సీ యూ నెక్స్ట్ క్లాస్. బాయ్ అమ్మా. బాయ్ సార్. బాయ్ అమ్మా. సాయి స్క్రీన్ షాట్ వచ్చారా?